को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Hello everyone, welcome you to UTM classes. The Andhra Pradesh B.Ed first semester class ଚାଲୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି marathon class for the unit 3 ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜିକାର ଯୋଉ କ୍ଲାସଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ କନସେପ୍ଟ କଭର କରାଯିବ ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 3 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନଲେଜ ଆବାଉଟ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ କ୍ଲାସଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଦ ରାଇଟ୍ ନା ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ କନସେପ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ ଜାଣିବା। कंप्यूटर हैव बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ रे कंप्यूटर बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करे। तो रिवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन क्षेत्र रे यार भूमिका बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। दैट सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी ये overstated, and understanding their the characteristics help to appreciate their role in daily activities and technological advance। and below are the key characteristics computer। तो कंप्यूटर कौन characteristics अच्छे हमें जानिबा। कंप्यूटर भूमिका बहुत इंपोर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन एटा, आपण आराम से कर परिबे। तो कंप्यूटर होची स्पीड। स्पीड आपण कोन जतबे आपण कोनसे जिंस लेखि करूचंती, रेकॉर्ड मेंटेन करूचंती, ता अपेक्षा जति आपण कंप्यूटर करचन से कामटा आपण इजी होची और फास्ट होची। कैलकुलेशन हो, लार्ज डाटा शीट को आपणकर करंतु बा कोनसे एल्गोरिथमिक माने एक्टिविटीज बा मैथमेटिकल एक्टिविटीज करंतु बा आपण जे कोनसे काम करचंती आजिकल दुनिया रे साइंटिफिक रिसर्च क्षेत्र हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र हो, तो स्पीड टा आपण निहाती आवश्यक। तो कंप्यूटर से स्पीड दे दउछ। एटा गोटे होची कैरेक्टरिस्टिक्स। तापर एक्यूरेसी आपण ठीक होना दरकार, स्पीड सहित आपण एक्यूरेसी भी ठीक थिबा दरकार। तो ये भी आपणकर बिना एरर रे कंप्यूटर बहुत ही कथा आपण एक्यूरेसी आ करेक्ट वे रे आपणकर कोड आपण जे कोनसे काम कर दउची, एटा होची एक्यूरेसी बुझौची। ऑटोमेशन माने आपे आपे आपणकर सेतबे आपणकर कोनसी माने हार्डवर्क दरकार नै, ऑटोमेटिक अनुसार आपण जे कोनसे काम करछन ऑटोमेशन फैसिलिटीज कंप्यूटर दउची आपण जानि छथि। स्टोरेज कैपेसिटी आपण डाटा को आपण स्टोर करि रखि परिबे, जेमति कि रैम रोम आपणकर सब स्टोरेज मेमोरीज अच्छी सेठी आपण रखि परिबे। इमेज हो, वीडियो हो, आपण मोबाइल जेमति स्टोर कर रखछन आपे आपे। तो एटा होचे स्टोरेज फैसिलिटीज। तापर वर्साटिलिटी माने आपणकर सब काम आपण कंप्यूटर करि परिबो। वर्साटाइल आपणकर जोटा होची मशीन बोली कुआ जाउची। हां, तो से आपणकर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फैसिलिटीज अच्छी कंप्यूटर रो। कंप्यूटर रे आपण कोन करचंती जे कोनसे आपण डिफरेंट फील्ड रो आपण काम करि परचंती। एजुकेशनल पर्पज कंप्यूटर आपणकर बहुत ही आवश्यक, जेमति आपण प्रोजेक्ट आपण प्रोजेक्टर साहाଯ୍ୟରେ पढ़ातु, कंप्यूटर आपण स्मार्ट बोर्ड साहाଯ୍ୟରେ पढ़ातु। तो ये सब कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम एटा वर्साटाइल वे रे आपण पिला मानकु पढ़ाई परिबे। तापर होची कनेक्टिविटी। आपण कंप्यूटर टा होची कंप्यूटर आ पावरफुल टूल तो कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी। तो कम्युनिकेशन करिया पई एटा बा कनेक्टिविटी करिया पई, पाठ पढ़िया पई एटा बहुत ही इंपोर्टेंट बा बहुत ही माने करेक्ट वे बा आपण शीघ्र आपण कनेक्टिविटी करि परिबो। सेटा होची कोन आपनकर कंप्यूटर। तापर होची कोन डाटा प्रोसेसिंग। आपण कोनोसी डाटा कलेक्ट करिया चाहउछन्ती बा डाटा को जानचन्ती बा से डाटा को प्रोसेस करिया चाहउछन्ती, तो आपण सीपीयू ए काम करथा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ताको कुहा जायता, आपण जानचन्ती भला भाबे। तो डाटा प्रोसेसिंग काम करिथा कंप्यूटर बहुत इजी वे रे करिथा। तापर डेलिजेंस एंड रिलायबिलिटी, आमे कंप्यूटर पर भरोसा करि परिबा। मनीष भूल करिपारे किंतु कंप्यूटर केबे भी थके नहीं, केबे भी भूल करे नहीं, जोटा कि एक्यूरेसी अनुसार करे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आमे मानुचंती केते खराब हेइ पारे, किंतु कोनोसी डाटा को से इनकरेक्ट वे रे करबोनी, करेक्ट वे रे ही करिवो। ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କୁ ଡେଲିजेंस ବା ରିଲାयबिलिटी ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବିଲିଟି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ୱାଇଡ୍ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଡାଟା ସିଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, କାଲକୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ହଉ, ଏସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଆମେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ପଢୁଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ୱେରେ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହିଁ କରିପାରୁଛେ। ତାପରେ ହଉଛି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ। ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କାମ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପେଜ ବି ଖୋଲିପାରିବେ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପିଡିଏଫ୍ ଫାଇଲ ଖୋଲିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଲ ବି ଖୋଲି ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସେଲ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ ଖୋଲି ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ବାର ରହିଛି, ଏଠି ଟାସ୍କ ବାରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓପନ ହେଇକି ଅଛି।
ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି କମ ପରିଶ୍ରମରେ ହେଇଯାଉଛି ବା କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପଡୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ବି ତ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ହେଲା। ବହୁତ କଥାର ଆନ୍ସର ଆମେ ଗୁଗଲ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥାର ଆନ୍ସର ଆମେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ବୁକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁନି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ। ଏଠି ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଡିରାଇଭ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର as essential tools to in modern society come into various shape, size and frame from each and serving the specific purpose of requirement। ତା ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ପର୍ପଜ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭେରି କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଜ ସେପ୍ ଅନୁସାରେ ବି ଥାଏ। ତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହାଉ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଆପ୍ରିସିଏଟିଂ ଦ ଡିଜାଇନ। ତ କିପରି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ରହିଛି। ସେ କାମ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଭାଗ କିପରି କରାଯାଇଛି ବା ଟାଇପ୍ସ କଣ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ କଣ ଅଛି ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସରେ ବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ କଣ କହୁଛି ନା appreciating the design, functionality and application and different fields and generally computer can be classified based on their size, purpose and data processing capability and the architecture। ହଁ ତ ତା ଗଠନ ଶୈଳୀରୁ ବି ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। I mean, this classification allow for the identification for the most suitable computer type of particular task environment. Below is detailed explanation of the different classification of computer. The different classification of computer ବିଷୟରେ ଆମେ discuss କରିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ classification based on size। ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ ଟାଇପ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟାକୁ particular individual ତାକୁ ୟୁଜ କରିଥାଏ। ତ ସ୍ମଲ ବିଜନେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାଭ୍ ସିଙ୍ଗଲ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଯାହାର ସିଙ୍ଗଲ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ତାର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ତ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପାକ୍ଟ ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟେବଲ ଅଫ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ ଟାସ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ନେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗେମିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଆପଣ କଣ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିସି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ଲ୍ୟାପଟପ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପିସି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଲ୍ୟାପଟପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢଉଛି ଏଟା କୁହାହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଡେସ୍କଟପ ହଉ ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହଉ ଏଗୁଡା ସବୁ କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାଉଛି। ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣ ଆରାମସେ ଲିଖିପାରିବେ। ଏଟା ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନା ଏଜୁକେଶନାଲ ପର୍ପଜ ହୋମ ୟୁଜ ବିଜନେସ ଟାସ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ନା ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ ଦ ମିଡ ରେଞ୍ଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ମୋର ପାୱାରଫୁଲ ଦେନ ଦ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ଟିକେ ପାୱାରଫୁଲ and but less powerful than the mainframe computer ଠାରୁ less powerful। mainframe computer ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ରେ ଆମେ ଜାଣିବା। This computer are designed to medium size organization that require a large data। ଅଧିକ ଡାଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବିଜନେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଏଇ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେମିତି ଡିଜିଟାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଡେକ୍ ବା ପିଡିପି 11 বা IBM 3XX ସିରିଜ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ବିଜନେସ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଏଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଡାଟା ରଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ନା ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାର୍ଜ ପାୱାରଫୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଭାଷ୍ଟ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଡାଟା ବହୁତ ଏମାଉଣ୍ଟ ଡାଟା ରଖିପାରିବ। ହଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏରୋନଟିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ରହେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଡାଟା ରଖିବା ପାଇଁ। ହଁ ତ ରେଲୱେ ବା ଏୟାରଲାଇନ ରିଜର୍ଭେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ରଖିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି IBM Z ସିରିଜ ବା ୟୁନିସ୍ କ୍ଲିୟର ପ୍ୟାଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଏଗୁଡା ଦରକାର। ତାପରେ ହଉଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ସୁପର computer mainframe computer ଆହୁରି powerful କଣ ନା most powerful class of computer they capable to perform the quadrillion and calculation per seconds ରେ calculation କରିଥାଏ making them the ideal for tasks require immense computational power and supercomputer are typically used to highly specialized application ପାଇଁ ଏଟା କାମ ଦେଇଥାଏ। ହଁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି IBM Fusion Curie XT5 ଫୋଗୁକ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର କରେଣ୍ଟଲି ଚାଲିଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡ ଚାଲିଛି ଏଟା ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫୋଗାକୁ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଗାକୁ
ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଏଇସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଦରକାର ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ହଉଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି। ହଁ ତ ଏଇସବୁ ଅ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡା ଦରକାର ହଉଛି। ତାପରେ ହଉଛି ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ ହାଇଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜାଇନ ଟୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର। ଯୋଉଟା କି ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 3D ରେଣ୍ଡରିଂ ଭିଡିଓସ୍ ହଉଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କାମ ଦଉଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କି ସନ୍ ମାଇକ୍ରୋ ସିଷ୍ଟମ ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛି ବା ଏଚପି ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛି ସେଗୁଡାକରେ କାମ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ ଦବ। ଆନିମେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡାଟା ଆନାଲାଇଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା କାମ ଦେଇଥାଏ। ତ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅନ୍ ଦ ବେସ୍ଡ ଅଫ ପର୍ପୋଜ। ପର୍ପୋଜ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଜେନେରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପର୍ସନାଲି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିସି ବା ଲାପଟପ ଏଗୁଡା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏଗୁଡା ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିପାରିବା, ଟାଇପ କରିବା, ନେଟ ଚଲେଇ ପାରିବା, ଗେମିଂ କରିପାରିବା, ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଏଡିଟିଂ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି। ଆପଣ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ କମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇଟା ବୁଝଉଛି କଣ? ଆପଣ ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସ୍ପେସିଆଲ ପର୍ପୋଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ? ନା ସ୍ପେସିଆଲ କାମ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ପର୍ପୋଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥାର ଶେଷ। ଆପଣ ସ୍ପେସିଆଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଏମ୍ବେଡେଡ ସିଷ୍ଟମ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ, ୱାସିଂ ମେସିନ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଓଭେନ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମେସିନ୍ସ ଏଗୁଡା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ଆପଣ କଣ ନା ସ୍ପେସିଆଲ ପର୍ପୋଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏଥିରେ ଆପଣ କଣ ଥାଏ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଟୋମେସନ ଥାଏ, ରୋବୋଟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କନଜ୍ୟୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଟର ଗୁଡାକ ଆପଣ ଯେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିଛି ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ସ୍ପେସିଆଲ ପର୍ପୋଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ। ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବେ କଣ ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ? ନା ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋସେସିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡାଟା meaning then the handle the information very smoothly and continuously over time ଅନୁସାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବ। ଦେ ୟୁଜ ଦ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ସଚ୍ ଆଜ ଦ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବା ମେକାନିକ ମୋସନ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡାଟା ଅନୁସାରେ। ସେମିତି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ୟୁଜଫୁଲ ଫର ଦ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ୱେଦର ସିଷ୍ଟମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍କିଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଫ୍ଲୁଇଡ ଡାଇନାମିକ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଖାଲି କାଲକୁଲେସନକୁ ଦେଖେଇବ। ଯେମିତିକି ସାଇଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାଇଡ ରୁଲର ହଉ, ଓସିଲୋସ୍କୋପ ହଉ ବା ଆନାଲଗ କାଲକୁଲେଟର ହଉ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର କାଲକୁଲେଟର ଯୋଉ ଆନାଲଗ କାଲକୁଲେଟର ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗାଡିର ମିଟର କଣଟା ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେତେ ସ୍ପିଡ ଆପଣ ଗାଡି ଦଉଛି, କାଲକୁଲେସନ ଦେଖଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଥିଲା ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଗାଡିର ଡିଜିଟାଲ ମିଟର କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଡିଜିଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖଉଛି ବା ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲି ଦେଖଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, ଲାପଟପ ହଉ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହଉ, ସର୍ଭର ହଉ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖଉଛି। ଏଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହିଁ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ବାସ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ବାଇନ ଅଫ ଫିଚର ଅଫ ବୋଥ ଆନାଲଗ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ। ଯୋଉଠି ଆନାଲଗ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ମିଶିଯାଏ ତାକୁ ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମନିଟରିଂ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲଗ ସିଗ୍ନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନୋଗ୍ରାଫି ହଉ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏମଆରଆଇ ମେସିନ ହଉ, ଇଏ ସେଠି କଣ କରୁଛି ନା ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ଆନାଲଗ ସହିତ ଡିଜିଟାଲି ଜିନିଷଟାକୁ ଶୋ କରୁଛେ। ତ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ ହଉ, ଲାବୋରେଟୋରିଜରେ ହଉ, ଏଟା ସବୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ ପ୍ରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଭୋନ ନ୍ୟୁମାନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅନୁସାରେ। ତ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୋଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଫର ଦ ସିଙ୍ଗଲ ମେମୋରି ଲୋକେସନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି 1940ରେ ଆପଣ ଡେଭଲପ କରାହେଇଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭର ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆଗରୁ ଡେଭଲପ କରାଯାଏ ସେଟା ବୁଝଉଛି। ଯେମିତି ଜେନେରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାସ୍କ କରି ହଉଥିଲା, ଅଫିସ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ ହଉ ବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ ହଉଥିଲା ଭନ ନ୍ୟୁମାନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ଆପଣ କଣ ହଉଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର? ନା ହାର୍ଭାର୍ଡ architecture is an the alternative to the von Neumann architecture ର ଗୋଟେ alternative ବୁଝଉଛି। It is separate the storage and handling program, ଯୋଉଠି separate କରିକି ରଖିପାରେ instruction and data using the different memory space and each। ସବୁ ସେପାରେଟ କରି ରଖିପାରିବ।
and this handling program instruction data using different memory space of for each, and this architecture allow for the faster data processing जोटा कि आपनकर von Neumann कंप्यूटर ठारू एटा टिके फास्टेस्ट रेट रे चले डाटा प्रोसेसिंग करि पारे। तो एटा होची कोन हम एग्जांपल हम एठी जानि परिबा कोन कहूची ना माइक्रो कंट्रोलर बा एम्बेडेड सिस्टम को बुझौची। तापरे आपनकर आगे कहूची रियल कंट्रोल सिस्टम बा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बा डीएसपी बा एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम को बुझौची। तो एटा होची आपनकर क्लासिफाई अनुसार। तो आशा करछु कांसेप्ट को बुझि पारथिबे। एटी अपन कंक्लूजन रहिछि निजे डिराइव करिया को चेष्टा करिवे। एबा 3 नंबर क्वेश्चन विषय हम डिस्कस करिबा। 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची ना एक्सप्लेन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर रे जो हार्डवेयर कांसेप्ट अछि और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स अछि से विषय हम डिस्कस करिबा। तो कंप्यूटर एज ए पावरफुल टूल हम कंप्यूटर सब कोन कहउछन पावरफुल टूल बोली कहउछन एंड रिले ऑन द टू फंडामेंटल कंपोनेंट जोटी कि हम दु फंडामेंटल कंप्यूटर को बुझु कंपोनेंट को बुझुचंती जोटा होछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बुझुचंती टू फंक्शन एफिशिएंटली त माने कंप्यूटर हमें दुईटा फंक्शन बा दुईटा कंपोनेंट अनुसार चले गोटे हार्डवेयर हार्डवेयर होछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोन हमें जोटा को छुई पाउछन देखि पाउछन जोटा कि हमें जेमिति कीबोर्ड हो आपनकर माउस हो हाँ सेगुड़ा हार्डवेयर कंप्यूटर डिस्प्ले हो आप मॉनिटर हो एगुड़ा हमें हार्डवेयर कंपोनेंट को सॉफ्टवेयर होची एप्लीकेशन जोटा कि आपनकर कंप्यूटर भीतर गोटे सॉफ्टवेयर टे पडुची तो आपण जदि सॉफ्टवेयर बिना आपण हार्डवेयर को धरिबा हार्डवेयर होची गोटे आपण टॉय गेम सदृश होई जिवो तो दुईटा कंपोनेंट मिसले जे कंप्यूटर होई पारे तो work together to enable the computer to perform the tasks, process the data, interacting with user. So understanding these two component is essential to comprehending how computer work and how they can be optimized for specific application. तो specific application क्षेत्र एटा किपरि काम करछि एटा बुझौछि। So below we will delve into the hardware and software component of computer in details, explaining their the respective roles and types of example हम विषय डिस्कस करिबा। जेपर कि हम प्रथम जानिया कोन हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर रा हार्डवेयर कंपोनेंट विषय हम जानिबा। तो हार्डवेयर कंपोनेंट रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर जोटा कि हम फिजिकल पार्ट को हम कहउछन जोटा हम देखि परछन छुई परछन सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड टच्ड हम देखि परछन आ छुई परछन। These components work together to enable the computer to execute the various functions. Process data हो, storage information हो, communication क्षेत्र रे हो, external device क्षेत्र रे हो. This hardware component can be categorized in several categories based on their function. तो function अनुसार ता कार्य अनुसार विभिन्न क्षेत्र रे कंप्यूटर हार्डवेयर को भाग कराइछि। जेमिति प्रथमे होछि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को होछि। ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସିପିୟୁ ହଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଇଟ୍ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଫ୍ରମ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମିଂ ଦ ଆର୍ଥମେଟିକ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ ଆମେ ଏଠାରେ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ସିପିୟୁ ରେ and managing the flow of data system and CPU coordinating all the other component of computer तो other component of computer भी काम CPU द्वारा ही था तो CPU रो component होची कौन ना अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू बोली आमे कहउचंती जोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन होइता आ गोटे कंट्रोल यूनिट जोटी आपण डायरेक्शन दिया होइता कंप्यूटर को जे इंस्ट्रक्शन टा किपरि प्रोसीड करिवो किपरि डिकोड करी डिकोडिंग करिवो बा एन्कोडिंग करिवो एक्जीक्यूट करिवो आ गोटे होची रजिस्टर बा आपण स्मॉल फास्ट स्टोरेज आमे कहउचन सीपीयू रो जोटी शॉर्ट डाटा आपणकर कोडी रैंडम एक्सेस मेमोरी माध्यम रे आपणकर प्रोसेसिंग करा हितो ओटा कि मेमोरी यूनिट बा रजिस्टर बोली आमे कहउचन तापर आसला फंक्शन कोन कंप्यूटर रो आपणकर सीपीयू रो फंक्शन आमे जानि गले जोटा कि डाटा को प्रोसेस करेबा बा ट्रांसफर करेबा तापर आसला मेमोरी यूनिट बा मेमोरी ता आपणकर गोटे होची हार्डवेयर भीतर जाउची कोन ना मेमोरी इज अ कंप्यूटर स्टोर बा आपण कंप्यूटर रे जो डाटा रखुची सेटा को मेमोरी कुआ होची तो इट इज द प्रोसीड और नीडेड फॉर फ्यूचर यूज पई हमें डाटा को रखी थांती देयर आर टू मेन टाइप ऑफ मेमोरी गोटे होची प्राइमरी मेमोरी रैम बोली हम कहउछन आ गोटे सेकेंडरी मेमोरी रोम बा दैट स्टोरेज डिवाइस बोली हमें कहउछन रैंडम एक्सेस मेमोरी का हमें रैम बोली कहउछन मन रखथिबे तो RAM is primary memory computer used to storing data actively and being used in proceed तापने हम आगु को कोनसी डाटा को प्रोसीड करिया पे हेले हमें RAM को व्यवहार करथांती इट इज वोलेटाइल इन नेचर एटा सब भूली जाय आपण फ्रैक्शन सेकंड रे आपण डाटा को प्रोसेस करिवो जेते टर्न ऑफ हे जो कंप्यूटर ये डाटा टा को भूली जायथिवो मीनिंग द लूजेस ऑफ कंटेंट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ जेते स्विच ऑफ हे जिवो function कौन ना RAM allows the CPU to access the manipulate data quickly किपरि डाटा क्विकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ताको एक्सेस करिवो सिथ पय आपण RAM रो व्यवहार होइता एंड स्पीड ऑफ द परफॉर्मेंस कोनोसी कार्य को स्पीड करबी RAM टा ऑफ थिला आपण कंप्यूटर टा फास्ट चली थाए हला तापर रीड ओनली मेमोरी रो काम कोन हम जानिबा रोम जोटा हम कहउचंती ହେଲା ତ ରୋମ୍ ଇଜ टाइपिकली नॉन वोलेटाइल इथरे आपण डाटा को स्टोरेज कर रखि परिबे तो यूज्ड टू स्टोर
critical system of instruction that are not need to be altered বা such as computer boot off process বা BIOS বা ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଫଙ୍କସନ କଣ ରୋମ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଦ ଫାର୍ମୱେର বা ଏସେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନିସିଆଲ ହାର୍ଡୱେର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସେ କଣ କରିଥାଏ ରୋମ୍ କଣ କରିଥାଏ ନା ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କରି ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ୍ ବି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ୍ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କିଛି ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଫର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ଡାଟାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, ସଫ୍ଟୱେର ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉ, ଡକୁମେଣ୍ଟସ ହଉ, କିଛି ଫାଇଲ୍ସ ହଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିବ। ପାୱାର ଅଫ୍ ହେଲା ପରେ ବି ସିଏ ରହିଥିବ, ପାୱାର ଅନ୍ କଲେ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ଶୋ କରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ ହଉ ଯୋଉଟା ଏଚଡିଡି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସଲିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ ହଉ ଏସଏସଡି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିବି। ଅପ୍ଟିକାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଯୋଉଟା ସିଡି ଡିଭିଡି କୁହନ୍ତି, ଫ୍ଲାଶ ଡ୍ରାଇଭ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଫେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ଲାଉଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପରେ ଦେଖିଥିବେ କ୍ଲାଉଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯୋଉଟା ଗୁଗଲ ଦଉଛି କ୍ଲାଉଡ ଷ୍ଟୋରେଜ। ସେଇ କ୍ଲାଉଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୁଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିପାରିବେ ଡାଟା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଲା ଆଉଟପୁଟ ବେସିକାଲି ଏଟା ଆପଣ କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ପାର୍ଟ ଆମେ ସିପିୟୁ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ କଣ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ହାର୍ଡୱେର ଭିତରେ କିଛି ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ଯାଉଛି। ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ କଣ ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡାକ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରକୁ ନବ ଖାଲି ସେ ହାର୍ଡୱେର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର କିବୋର୍ଡ ଆପଣ ଡାଟା ଟାଇପ କଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଉଛି। ମାଉସ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ କରଉଛି। ସ୍କାନର ହଉ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ହଉ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କହୁଛି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, କ୍ୟାପଚର କରୁଛି। ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛି। ଏଗୁଡା ହଉଛି ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସରେ ଯାଉଛି। ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଶୋ କରୁଛି, ଆଉଟପୁଟ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛି। ଡାଟା ଶୋ କରୁଛି। ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ କାଢିକି ଦଉଛି। ସ୍ପିକର ବା ହେଡଫୋନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି ଭଏସ। ତ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଆପଣ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଦର ବୋର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ମଦର ବୋର୍ଡ କଣ ନା ମଦର ବୋର୍ଡ ହଉଛି ମେନ୍ ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡ ଆମେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ନା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡୱେର ପାର୍ଟ ଗୁଡା କନେକ୍ଟେଡ ହୁଏ। ତ ଦିସ୍ ମଦର ବୋର୍ଡ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି this motherboard is the main circuit board of a computer that connect all the internal component including the CPU, memory storage device and explaining card. It provides the communication pathway between the various hardware component through the user interface. तो सारा अपना कनेक्शन होता है जेମିତି कि motherboard contain the slot and port of various component ଯେମିତି कि ଆମେ memory module ପାଇଁ graphic card ପାଇଁ peripheral connection ପାଇଁ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ୟୁଜ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉ PSU ବା PCU ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିଥାଏ CPU ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ ସହିତ ଏଟା ଆପଣ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବୁଝଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ହାର୍ଡୱେର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣି କଣ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ refers to the program application ବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କୁ ବୁଝଉଛି। instruct hardware on how to perform the specific task କିପରି ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାସ୍କ କୁ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବା। While hardware provides a physical foundation, software enables to computer to be used by running program that makes it the interactive, functional and useful friendly ଆମେ କିପରି ଆପଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହାର୍ଡୱେର କହୁଛନ୍ତି ଟଚ୍ କରି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେର ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେର। ତ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେର କଣ ନା ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେର ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଦ ମ୍ୟାନେଜିଂ ହାର୍ଡୱେର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ ରନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେରଟା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ ସର୍ଭ ଆଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ ବିଟୱିନ ଦ ୟୁଜର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏନାବଲିଂ ଦ ୟୁଜର ଟୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ ଦ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା OS ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ the operating system is the most critical piece of system software and it imagine the hardware resources and provide the user interface। ତା ମାନେ ୟୁଜର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଦେଖାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଡିସପ୍ଲେ କରିଥାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଫେସରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ଚାଲିଛି ତ ସେଇଟା ସେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ, ମ୍ୟାକ୍ ଓଏସ୍ ଯୋଉ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଲ ସେଟରେ ତ ଲିନକ୍ସ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାଉଛି କଣ ନା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାଉଛି। ତ ଫଙ୍କସନ କଣ ଇଏ ହଉଛି ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
मेमोरी मैनेज करिवो, फाइल को मैनेज करिवो, डिवाइस मैनेज करिवो। ए सब होची कोन ना आपनकर ऑपरेटिंग सिस्टम रो काम। ए सब एप्लीकेशन। तापर होची डिवाइस ड्राइवर। आपण जे कोनोसी आपण डिवाइस गुटा आपण जेमिति कि आपण प्रिंटर टे सेट करूचंती। बा प्रिंटर टा सेट कले प्रिंटर रो गुटा एप्लीकेशन अछि। से एप्लीकेशन टा जेतले आपनकर कंप्यूटर रे इंस्टॉल करचन तापर प्रिंटर चालिवो। प्रिंटर प्रिंट दबो। सेटा को अछि डिवाइस ड्राइव कुहा जाउछि। सेटा मन रखथान। तापर यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम आपण का को अछि यूटिलिटी एप्लीकेशन आमे का कहउचंती। जेतले आपनको स्पेसिफिक टास्क पई आपनकर कोनोसी यूटिलिटी आपन दउछि कंप्यूटर। हां जेमिति कि आपनकर एंटीवायरस हो, हां डिस्क क्लीनअप टूल्स हो, बैकअप सॉफ्टवेयर हो, एगुडा सब कोतारे जाउछि ना यूटिलिटी आपन को खोजिता दउछि। सेटा यूटिलिटी एप्लीकेशन रो प्रोग्राम रे जाउछि। तापर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम का कहउचंती ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ये स्पेसिफिक टास्क करिया पई हेछि। This need for the user and this program run on the top of operating system. The operating system रे का ही मिसी काम करता है, utilize the hardware and complete the particular operation ପାଇଁ काम करता है। एग्जांपल बेस रे हम जानि प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर जेमिति कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रे जाउछि। हां तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट हो एगुडा सब जाउछि। वेब ब्राउज़र हो, आपण गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, सफारी हो, एगुडा सब कोतरे जाउछि। इंटरनेट एक्सेस करिया ପାଇଁ एगुडा एप्लीकेशन रे जाउछि। मल्टीमीडिया आपणकर हो आपणकर जेମିତି ଭିडिओ इमेज ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି Google Chrome ହଉ ଆପଣ Firefox ହଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କଣ କୋଉଥିରେ Photoshop ହଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ସଫ୍ଟୱେयर ଯାଉଛି ଗେମ୍ ହଉ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବିଜନେସ ସଫ୍ଟୱେयर ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଉ ଏଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେରରେ ଯାଉଛି ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସଫ୍ଟୱେयर କଣ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସଫ୍ଟୱେयर ଭିडिଓ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାयରନମେଣ୍ଟାଲ ଦ ହେଲ୍ପ ଦ ସଫ୍ଟୱେयर deeper create and test and maintaining the software application. These tools integrating the development of environment, compiler and debugging and text editor. ଯେମିତି ଆମେ Visual Studio ହଉ, Eclipse ହଉ ବା PyCharm ହଉ ବା ଆମର Xcode ହଉ ଏଗୁଡା ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସଫ୍ଟୱେयर ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫ୍ଟୱେयर ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେयर କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ପଜ କରିକି ଏଟାକୁ ପଢିପାରିବେ बट 4 नंबर क्वेश्चन को आसे 4 नंबर क्वेश्चन कोन होचे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन कंप्यूटर कंप्यूटर केते प्रकार मेमोरी रहिछ हम जानिबा तो मेमोरी इन ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर को चला पे मेमोरी बहुत ही भूमिका गुरुत्वपूर्ण इट अलाउ द सिस्टम टू स्टोर एंड रिट्राइव द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन क्विकली आपन कोनोसी इंफॉर्मेशन दरकार बा रिट्राइव करिया को चोनसन डाटा को तो आपन को मेमोरी पार्ट रो भूमिका बहुत ही गुरुत्वपूर्ण तो एनेबलिंग द सीपीयू टू परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली तो सीपीयू जेमति एफिशिएंटली टास्क टा करू सेठी मेमोरी रो रोल प्ले टा बहुत ही आवश्यक थाए तो मेमोरी इज अ कंप्यूटर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स गुटे होची प्राइमरी मेमोरी मु आपको कहइथिली आ गुटे होची आपण कोन ना गुटे होची सेकेंडरी मेमोरी बा ऑक्सिलरी मेमोरी बोली हमें कहउचंती तो एडिशनली विद इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी देयर आर सेवरल स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेमोरी ईच विथ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस एंड स्पीड अनुसार आपणकर मेमोरी अछि तो इटी in this explanation we will explore the different types of memory in a computer detailing their function characteristics and uses ଉପରେ ଏଟା depend କରୁଛି ତ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ବା ମେନ୍ ମେମୋରି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଇଜ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ସିପିୟୁ ତ ସିପିୟୁ ରେ ଏଟାକୁ ଭୋଲାଟାଇଲ ଇନ ନେଚର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଡେଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟର୍ନ ଅଫ୍ କରିଥାନ୍ତି ପାୱାର ଅଫ୍ କରନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ତ actively being used to proceed and it provide the quick access of data and is essential for the computer performance ପାଇଁ ଏଟା essential ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୌଣସି ଡେଟା ଦଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ପ୍ରୋସେସ କରିଥାଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ବା ମେନ୍ ମେମୋରି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି RAM ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି however it is the loses all the stored data once system is power off and meaning it the volatile ଏକୁ ସେଥିପାଇଁ volatile କହୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଇଜ टाइपिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप रे गोटे होची RAM ଆମେ କହୁଛନ୍ତି जोटा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी बा RAM बोली कहउछंती RAM इज ए प्राइमरी मेमोरी दैट कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर डाटा एंड टेम्परेरीली एटा हम बुझुछंती हला तार होची नेचर होची बा कैरेक्टर वोलेटाइल और फास्ट और डायनामिक हला तापर टाइप ऑफ RAM होची गोटे होची डायनामिक RAM DRAM आ गोटे होची स्टैटिक RAM बा SRAM हला तार माने आपनकर एटा होची RAM को बुझेला तापर कैचे मेमोरी कोन ना कैचे मेमोरी इज ए स्मॉल and extremely fast type of memory located close to the CPU रे थाए it stores the frequently accessed data and instruction to the reduce and time it takes to access the data from main memory data को access करे थाए
कैरेक्टरिस्टिक कौन एटा भी वोलेटाइल लाइक RAM अनुसार एक्सट्रीमली फास्ट भी चलता है और स्मॉल साइज था खाली। तापर लेवल ऑफ कैच लेवल L1 कैच अछि L2 कैच अछि आपण एटी पढी आराम से बुझी परिबे किछि टेंशन नबार नै। तापर L3 कैच अछि एटा बुझी परिबे। तो फंक्शन कौन कैचेड मेमोरी एक्सेलरेटिंग द सीपीयूज एक्सेस सीपीयू को एक्सेस करता है टू डेटा इंस्ट्रक्शन पाई इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसिंग द नीड टू द एक्सेस दैट स्लोअर मेन मेमोरी को स्लो करिया पूर्व एटा को एक्सेस करता है। तापर आउ गोटे आपन आसला प्राइमरी मेमोरी भीतर आपन आसला रीड ओनली मेमोरी। तो जो हम रोम बोली कहउचंती रोम इज अ टाइपिकली नॉन वोलेटाइल एटा वोलेटाइल नुहे एटा नॉन वोलेटाइल बोली कहउ सर आमे कोन कहउचंती रोम कहउचंती इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल आमे कहले मेमोरी दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट आर नॉट मीant टू बी मॉडिफाइड एटी मॉडिफाइड हे परिबोनी। दिस इंस्ट्रक्शन आर क्रिटिकल फॉर द सिस्टम स्टार्टअप एंड फॉर द बेसिक फंक्शन पई एटा काम सिस्टम को स्टार्टअप करिबा बेसिक फंक्शन पई कंप्यूटर एटा रोम को व्यवहार कराई थाए। तो कैरेक्टरिस्टिक होची नॉन वोलेटाइल रीड ओनली एटा ओनली रीड करिवो आउ किछि एक्स्ट्रा काम करि परिबोनी। तो टाइप ऑफ रोम रे कोन जाउची प्रोग्रामेबल रोम प्रोम बोली आमे कहउचंती प्रोग्रामेबल रोम आमे कहउचंती हा तो प्रोग्रामेबल रोम जोटा आमे कहउचंती कैन बी रिटन वन्स एटा को थरे ही लेखा जाय था प्रोग्रामेबल जो रैम अछि बा रोम अछि ताको थरे लेखा जाय टाइपिकली ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अनुसार थाइबो बट कैन नॉट बी इरेज्ड एंड रिप्रोग्राम सेटे इरेज और रिप्रोग्राम करि हबो ना। आउ गोटे होची इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जोटा ईप्रोम बोली आमे कहउचंती एठी कोन होची ना एटा को इरेज करि हबो बा रिप्रोग्राम करि हबो अल्ट्रा वायलेट लाइट द्वारा हमें करि होचे ए मेमोरी टाको हला एटा मन रखतांतो लिमिटेड अपडेट देई हबो। तापर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहउचंती बा डबल ईप्रोम बोली हमें कहउचंती कैन बी इरेज और रिप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली व्हिच अलाउ फॉर अपडेट विदाउट फिजिकल इंटरवेंशन अनुसार ताको हमें अपडेट करि तो ये हूँ आपणकर रोम फैसिलिटीज बा प्राइमरी मेमोरी फैसिलिटीज आमे कहउचंती जोटा कि आमे रोम स्टोर एसेंशियली इंस्ट्रक्शन फॉर बूटिंग आमे रोम रो काम होची बूट करिबा बा आपण कंप्यूटर को स्विच ऑफ रु स्विच ऑन करिबा हां तापर होची आपणकर बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस बायोस बोली आमे कहउचंती इनपुट आउटपुट डिवाइस को सिस्टम को मैनेज करिबा हां तो एगुडा पई एटा आपणकर रोम रो काम थाए। तापर आमे जानिबा सेकेंडरी मेमोरी बा ऑक्सिलरी मेमोरी का आमे काहा कहउचंती ना सेकेंडरी मेमोरी refers to the permanent or non volatile storage that holds data even when the computer is turned off जेतरा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए तापर कंप्यूटर जो स्टोरेज कर रखि थाए तार स्टोरेज डिवाइस रे सेटा को आमे कहउचंती कोन ना आमे कहउचंती सेकेंडरी मेमोरी एटा होची नॉन वोलेटाइल इन नेचर ए ना एटा भी आपण भूलिबो नाही। it provides the much larger storage capacity compared to the primary memory through this typically slower and less expensive এটা ଟିକେ less expensive ଆଉ ଟିକେ slower secondary memory is used to store the operating system and application and user data ଗୁଡାକ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଟା କାମ ଦେଇଥାଏ ଯେମିତି କି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କହିବା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ HDD ସେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଥାଏ ଯୋଉଟା ଲ୍ୟାପଟପ पर्सनल पीसी ରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଥାଏ ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଟା ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ ନେଚର ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପାସିଟି ଥାଏ ଆଉ ରିଲେଟିଭଲି ଟିକେ ସ୍ଲୋ। तापर आसला कौन सॉलिड स्टेट ड्राइव जोटा एसएसडी बोली कहउचंती एसएसडी मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस हमें कहउचंती एटा यूज ऑफ फ्लैश मेमोरी टाइप रे आपण यूज होची बाकी डाटा को स्टोरेज करिक रखुची एटा नॉन वोलेटाइल नेचर फास्टर देन द एसडीडी आउ ड्यूरेबल एसएसडी एटा बहुत ड्यूरेबल थाए एटा हला तो एटा हाई स्पीड स्टोरेज पय एटा काम देता हला एसएसडी टा तापर हला ऑप्टिकल स्टोरेज जोटा कि हमें सीडी डीवीडी ब्लू रे बोली हम कहउचंती पुराना जमाना जो आपण सीडी थाए डीवीडी थाए एगुडा सब हमें कहउचंती तो एटा होची नॉन वोलेटाइल रिलेटिवली लो कैपेसिटी बहुत ही कम आपन डाटा स्टोरेज करि परिबे 700 एमबी बा 4.7 जीबी ए पाखा पाखी बेसी आपन स्टोरेज करि परिबेनी स्लोअर एक्सेस स्पीड बहुत ही कम स्पीड एटा चले। तापर आसला गोटे फ्लैश मेमोरी कौन ना फ्लैश मेमोरी आमे काहा कहउचंती फ्लैश मेमोरी इज टाइपिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी कॉमनली यूज्ड टू डिवाइस लाइक यूएसबी ड्राइव बा पेन ड्राइव आमे कहउचंती मेमोरी कार्ड कहउचंती एसएसडी कहउचंती एगुडा सब आमे कोथरे जाउची त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अनुसार चलची मैकेनिकल कंपोनेंट रे तो एटा होची नॉन वोलेटाइल पोर्टेबल अनुसार चले आ फास्टर देन द ऑप्टिकल स्टोरेज अनुसार एटा फास्ट ट्रैक चले। तापर क्लाउड स्टोरेज एटा कोन ना आपण कहली गूगल आपण जदी अकाउंट अछि आपण देखिबे क्लाउड स्टोरेज लिखा हितबो आपण किछि जीबी दैथिबो सेटा आपण स्टोरेज करि परिबे। तो क्लाउड स्टोरेज refers to the storing data remote server and that the access the internet and allowing user to retrieve the files from the anywhere तो आपण इंटरनेट जत ऑन कर देबे आपण जोठी भी अकाउंट खोला थिबो गूगल सेठी आपण देखि परिबे से स्टोरेज ता देखै दो एटा होची नॉन वोलेटाइल
ଆଉ ଆକ୍ସେସ୍ ଏନିହ୍ୱେୟାର ଆପଣ କୋଉଠି ବି ଆକ୍ସେସ୍ ଆଉ ସ୍କେଲେବଲ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟର୍ସିଆରୀ ବା ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆମେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇପିକାଲି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଆଚିଭଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ବା ହ୍ୱେର୍ ଡାଟା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆକ୍ସେସ୍ଡ ବଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୋର ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ରିଟେନସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ। ବଟ୍ ଡାଟା ଇଜ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲି ରିଟ୍ରାଇଭ୍ଡ ଅଫେନ୍ ଫିଜିକାଲି ଅନଲାଇକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମରୁ ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଟେପ୍ କହୁଛନ୍ତି ବା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଆରାଇଭାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ହଉଛି ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି, ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିପାରିବେ ବା ଭିଡିଓ ପଜ୍ କରିକି ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଣ କହୁଛି? ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍? ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାହାକୁ କହିବା? ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଜୁକେସନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ର ଭୂମିକା କଣ? ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। The internet is global network and interconnected computer that communication with each other to exchange the data information. Data और information को exchange କରିବା ପାଇଁ ଆମେ computer ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। It is essentially a vast system of network. ଏଟା essential vast system of network କୁ ଆମେ ବୁଝଉଛନ୍ତି that allow people to access. People ଏଟାକୁ access କରିପାରିବେ, share and disseminate an information across the world. world ର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ access କରିପାରୁଛନ୍ତି information କୁ। ତ internet work using standardized protocols such as the transmission control protocol ବା TCP ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି IP, TCP IP ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। which is define the how data transmitted and routed between the device। କିପରି ଡାଟା ଡିଭାଇସ୍ ଟୁ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ରୁଟେଡ୍ ହେଉଛି। ଏଟା ଗୋଟେ TCP IP ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯୋଉଟାକି ଆମେ IP କୋଡ୍ ବୋଲି ବି କହିଥାନ୍ତି। ensuring that the information can travel seamlessly from one point to another point କୁ travel କରିଥାଏ। The internet is often referred to as the information superhighway because ability to carry information across the great distance। Great distance ଅନୁସାରେ information କଣ ହୋଇଥାଏ? ନା transfer ହେଇଥାଏ। It connect the billions of device include the computer, smartphone, tablets, even internet of things and devices and enabling them internet with each other ସହିତ internet କୁ connect କରାଯାଇଥାଏ। Share resources and communicate via the various service like website, email, social media। ଆପଣ ଯୋଉ social media reels ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା Facebook ଚଲଉଛନ୍ତି, Instagram ଚଲଉଛନ୍ତି, ଆପଣ Twitter ଚଲଉଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଭୂମିକା। and file sharing ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦରକାର। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ ଯୋଉଟା WWW ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଏଠୁ ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଦେଇଥାଏ। WWW ମାରିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଲିଙ୍କ ହଉ ଓପନ କରିପାରିବେ। କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ interconnection websites and using the hyperlink ଆମେ କହୁଛନ୍ତି to allow the user to browse access connection କୁ ଆମେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। However, the internet is also home to many other services such as the email, instant messaging, cloud computing, streaming device etc. କୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ର ଭୂମିକା କଣ? ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହାଜ୍ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍‌ରେ and one of the sector that has been benefited tremendously in education। ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଖରେ କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ପଢୁଛନ୍ତି ନା। The application of the internet in education have transformed the traditional learning method କୁ transfer କରିକି new method କୁ follow କରାଉଛି and create the new opportunity for the student and teachers। reshape the how knowledge is disseminated and accessed। କିପରି access ହଉଛି, ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାର knowledge ଟା inbuilt ହଉଛି, ସେଟା ଇଣ୍ଟରନେଟର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। Below we will explore the some most significant way of internet being applied in educational field କିପରି apply କରାହଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସେସ୍ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉ, ଅନଲାଇନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉ, ଓପନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସୋର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯେମିତି ଖାନ୍ ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ହଉ, କ୍ୟୁରେସିଆ ହଉ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ହଉ, ଆପଣ ୱେ ଟୁ ଏମ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହଉ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି OER ଓପନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଢିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେମିତିକି ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ମେସିଭ୍ ଓପନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ହଉ, ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହଉ, ଏ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହଉ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଢିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ, ଏଟା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍‌କୁ ବୁଝଉଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହଉ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଇମେଲ୍ କରିକି ହଉ,
বা ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ବା କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି। ଯେମିତି ଗୁଗଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଏନାବଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଗୁଗଲ ଡିଓସିସ୍ ଅଛି, ଟ୍ରେଲୋ ଅଛି। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁଲ୍ସ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁଲ୍ସ ଅଛି, ଏଜୁକେସନାଲ ଗେମ୍ସ, ସିମୁଲେସନ ଅଛି, ଭର୍ଚୁଆଲ ଅଗୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଆର୍, ଏଆର୍ ଅଛି, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିପ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଏଜୁକେସନାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ହଉଛି, ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଜୁକେସନ କମ୍ୟୁନିଟି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଜୁକେସନ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ପାଠ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରସ୍ କଲଚରକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ପର୍ସନାଲାଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଡାପ୍ଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଅଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ପାଠ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡାପ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି, ସିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ ହେଇପାରୁଛି। ପ୍ଲାଗରିନ୍ ଚେକର୍ସ ହଉ, ହଁ, ଆଉ ଏନାଲିଟିକାଲ ଡାଟା ଟ୍ରାକିଂ ହଉ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଏଜୁକେସନ। ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡୁନି, ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡୁନି, ବା ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କୌଣସି କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡୁନି, ବା ଆଡାପ୍ଟେବଲ ଏଜୁକେସନ ବା ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଛି, ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜାଣିବା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ସ ଅନ୍ ଇମେଲ। ଇମେଲ କଣ? ଇମେଲର ଭୂମିକା କଣ? ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଟା ବି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ। ତ ଇମେଲ ସର୍ଟ ଫର ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମେଲ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଇଜ ଏ ମେଥଡ ଅଫ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜିଂ ଡିଜିଟାଲ ମେସେଜ। ଆମେ ଡିଜିଟାଲି ଯେକୌଣସି ମେସେଜକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ନା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମେସେଜ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ ଡିଜିଟାଲି ମେସେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ପ୍ରୋସିଜର ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମେଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଓଭର ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏଟା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନଲି ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇନ୍ ମଡର୍ନ ୱାର୍ଲଡ। ବୋଥ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ପର୍ପଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଇମେଲ। ତ ଇମେଲ ଆଲାଉଜ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ବିଜନେସ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ ଦ ମେସେଜ। ତ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେସେଜ ପଠାଉଛନ୍ତି ବା ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି, ମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି। ଅନଲାଇକ୍ ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଲ ହୁଇଚ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଦ ଫିଜିକାଲି ଡେଲିଭରି କରାହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ସେଲ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତିକି ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ email is delivered almost instantly and can be accessed from anywhere in the world with the internet connection ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି। ତ email can be sent from one person to another or multiple recipient at once। ତା ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ପଠେଇବ, ନହେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇବ। They can include the various type of content such as the text, image, attachment like document ବା spreadsheet ହଉ ଆପଣଙ୍କର, ବା ଲିଙ୍କ ହଉ, ଆମେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇ ପାରିବା। With its widespread adaptation, email has become the essential tools for the communication. Essential tool for the communication ପାଇଁ ଏଟା ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। It is virtually every aspect of life, work, education, social interaction କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ବହୁତ ହି important। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ଇମେଲ। ଇମେଲର କଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାହାକୁ ମେଲ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତାର ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ ବା ୟୁଜର ନେମ୍ @domain.com ଆମକୁ ବା ଇମେଲ ବା gmail.com ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଇମେଲଟାକୁ ଆମେ ପଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ୟୁଜର ନେମ୍ ହଉ, ତାପରେ ଡୋମେନ୍ ହଉ, ଯେମିତି ଡୋମେନ୍ ଜିମେଲ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ୟାହୁ ବା ଆଉଟଲୁକ୍, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଜିମେଲର ବା ଇମେଲର ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଡୋମେନ୍ ଗୁଡାକ। ଫର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା, john.do@gmail.com ଆମେ ଗୁଗଲରୁ ମେଲ ପଠଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଇନ କଣ? ଦ ସବଜେକ୍ଟ, ଆମେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ, ଆମର କଣ ପାଇଁ ପଠଉଛନ୍ତି। ଏ ଗୁଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଇକ ଇଟ୍ସ କ୍ଲିୟର ବା କନସାଇଜ ବା ଇନଫର୍ମେଟିଭ ପାଇଁ ଆମେ ଏଟା ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ଇମେଲଟା କୋଉ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ହଉଛି। ତାପରେ ବଡିରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଆମେ ଟାଇପ କରୁଛନ୍ତି ଇମେଲରେ। ଆମର ଫର୍ମାଟିଂ କଣ ରହୁଛି ନା ଇମେଲ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡା ଆମେ ଟାଇପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ ଆମେ ଯଦି ଲିଙ୍କ ଦବା, ସେ ଲିଙ୍କଟାକୁ ଆମେ ଆଟାଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ, ଆମେ ସେଇଟା ଫାଇଲଟାକୁ ଆଟାଚ କରିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଫାଇଲ ହଉ, ଏକ୍ସେଲ ଫାଇଲ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଫାଇଲଟାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ହେଲା ସେଣ୍ଡର ଇନଫର୍ମେସନ କଣ ନା ଦ ସେଣ୍ଡର ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଟାଇପିକାଲ ସେଣ୍ଡର ଇମେଲ ଯିଏ ପଠଉଛି ତାର ଆଡ୍ରେସଟା ରହିବ। ରିସିପ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ କଣ ନା ରିସିପ୍ଟ ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କାର୍ବନ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିସିପ୍ଟାଣ୍ଟ ଇମେଲ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଡିସନାଲ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ସଚେଜ ସିସି କାର୍ବନ କପି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିସିସି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କାର୍ବନ କପି କହୁଛନ୍ତି। ଆଲାଉ ଟୁ ସେଣ୍ଡର ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ଇମେଲ
ଅଦର ରିସିପ୍ଟାର ୱିଦାଉଟ୍ ଶୋଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଦର ତାମାନେ ତାକୁ ଶୋ ନ କରିକି ଏଟାକୁ ଆପଣ କାର୍ବନ କପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ସିସି ଦ ରିସିପ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିସି ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ସି ଇଚ୍ ଅଦର୍ସ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯୋଉଟାକି ଇଚ୍ ଅଦର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବାକି ବିସିସି କଣ ନା ରିସିପ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ବିସିସି ଫିଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସି ହୁଜ୍ ଏଲ୍ସ ରିସିଭ୍ ଦ ଇମେଲ୍ କିଏ ରିସିଭ୍ କରିଛି ଏଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ସିଗ୍ନେଚର କଣ ନା ଆନ୍ ଇମେଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲକ୍ ଟେକ୍ସଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପେଣ୍ଡେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇମେଲ୍। ଇମେଲ୍ ସଇଲା ପରେ ବା ଦେଲା ପରେ ଏଣ୍ଡରେ ଏଟା ଥାଏ। ଅଫେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ ସେଣ୍ଡର ନେମ୍ ଯୋଉଟାକି ସେଣ୍ଡର ନେମ୍ ଯାହା ନେମ୍‌ରେ ଆପଣ ପଠେଇଥିବେ। ଜବ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବା କଣ ଆପଣ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଜବ୍‌ର ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ଅଦର ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଗ୍ନେଚର ଏସ୍ପେସିଆଲି କମନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଇମେଲ୍ ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ହି ପ୍ରଫେସନାଲ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମେଲ୍ ଅଛି ଯେମିତି ପର୍ସନାଲ ଇମେଲ୍ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଇମେଲ୍ ପଠଉଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଇମେଲ୍ ପଠଉଛନ୍ତି। ଆ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପଇସା ବା ଆପଣଙ୍କର ସରି ଯୋଉ ମେସେଜ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ ଗୋଟେ ସପିଂ କଲେ ସେଇ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଇମେଲ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସ୍ପାମ୍ ଇମେଲ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକଡ୍ ହେଇଥିବ ସେ ନମ୍ବରଟା ବା ସେଇ ସାଇଟଟା ତା ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ ଆସେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ହଉ ଏଗୁଡା ସବୁ। ତାପରେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ସବୁ ଇମେଲରେ କଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିହବ। କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋବାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଯେ ରିଚ୍ ଗ୍ଲୋବାଲି ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଠେଇବେ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ତାକୁ ପଳେଇବ ଇମେଲ। କନଭିନିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହଁ ରେକର୍ଡ କିପିଂ ରେକର୍ଡ ବି ରଖି ହଉଛି ଇମେଲର କଣ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ସପୋର୍ଟ ଏଟାରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବା ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ସ୍ପାମ୍ ଗୁଡାକ ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିସ୍କ ରହୁଛି ମେସେଜ ଆଉ କିଏ ହ୍ୟାକ୍ କରିନବ। ହଁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଓଭରଲୋଡ ବହୁତ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ରହିଗଲେ ଇମେଲର ମେମୋରି ଫୁଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଇମେଲ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହଉଛି ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ହେଇପାରେ। କାହାକୁ ଆମେ ଅଜଣା ଲୋକକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବା। ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅନ୍ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଡାଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଆପଣ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏଇଗୁଡା ୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଇମେଲ ଏଟିକ୍ୟୁଟ୍ ବା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଣ ନା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ କନସାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଆଉ କନସାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଇନକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ କ୍ଲିୟରଲି। ମାନେ ଇମେଲଟା ବୁଝି ହବ। ପ୍ରପର ଗ୍ରିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୋନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଡିଅର ସାର୍ ବା ଡିଅର ଅମୁକେଇ ଏମିତି ଲେଖିକି ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତିକି ଡିଅର ମିଷ୍ଟର ସ୍ମିଥ ଯେମିତି ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର ଜନସନ ଏମିତି କରି ଏମିତି ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ କାଜୁଆଲି ଇମେଲଟା ଯୋଉଟାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦ ବଡି ଟେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯୋଉ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଏଟା। ଆପଣ ପୋଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିବା ଦରକାର ଇମେଲରେ। ହଁ ଆ, ପ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିଡିଂ ଅନୁସାରେ ୱେଲ୍ ରିଟେନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସ୍ପେଲିଂ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ଏରର ବି ନଥିବା ଦରକାର। ହେଲା ଏଗୁଡା ରହିଥାଏ। ଲିମିଟେଡ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯେତେ କମ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଆଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଫାଇଲଟାକୁ ଯେତେ କମ ଦବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ରେସପନ୍ସ ପ୍ରମ୍ପଟଲି ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ରେସପନ୍ସ ଦବା। ଇମେଲ ଆଇଛି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ରିଟର୍ନ ରେସପନ୍ସ ଦବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇମେଲର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ। ତ ଆଶା କରୁଛି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ WWW ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। The World Wide Web often refers to the simply as a web ଗୋଟେ ୱେବ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। It is vast system of interconnected documents and multimedia connected that is accessed via the internet। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ୱେବ୍ ପେଜଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଯୋଉ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ୱେବ୍ ବା WWW ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। It is one of the most widely used services on the internet and allow the user to view interact with the share information online ଯେମିତି ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। This web is not the same as the internet internet ଭଳିଆ ଏଟା ସେମ୍ ନୁହେଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା ଏଟା connected through it the release and internet infrastructure while internet refers to the global network of computer and servers world wide web is collected the of resources and services web page ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ସର୍ଭିସ ଦେଇପାରିବ। ତ ୱେବ୍ ପେଜ ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଆପଣ WWW ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆକ୍ସେସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ୱେବ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିକେମ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ତ ୱେବଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ୱେବସାଇଟରୁ ହିଁ ଯାଇକି ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଦିସ୍ ସର୍ଭିସ ବା ସର୍ଭିଂ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ
ଇନଫର୍ମେସନ ସେୟାରିଂ ପାଇଁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ, ବିଜନେସ ପାଇଁ, ମଚ୍ ମୋର୍ ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ୱେବକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଲାଉ ଦ it allow the individual and organization publish content, share the data, engage with the interactive platform, connect the globally এই ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର। ତ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି and evaluation of world wide ର କଣ ରହିଛି? The concept of world wide web was proposed in 1989। ଏଟାକୁ ଟିମ୍ ବର୍ନର ଦ୍ୱାରା ଏଟାକୁ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ତ ବର୍ନର ଲି goal was to create the systematic would allow the reachers around the world and to easy access the share document କିପରି easy access କରାଯିବ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ପୁଣି 1991 ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଟିମ୍ ବର୍ନର୍ଲି କରିଥିଲେ। ପୁଣି 1993 ରେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଫିକ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର କରାହେଇଥିଲା। ଏଠି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ହଁ, ତ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ନିଜେ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ପଜ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ 1994 ରେ ନେଟସ୍କେପ ନେଭିଗେଟର another popular web browser who released the contribution rapid growth of web ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ତ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଉପରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ, କିପରି ତାର ଗ୍ରୋଥ ହବ। ଲେଟ୍ 1990 and early 2000 ରେ ତ ୱେବ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ड ଦ ପପୁଲାରଲି ଏମର୍ଜ ଦ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଗୁଗଲ, ୟାହୁ ଏଣ୍ଡ ବିଙ୍ଗ। ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ସାଇଟରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଗଲ ହଉ, ୟାହୁ ହଉ, ବିଙ୍ଗ, ଏଟା ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ www ମାରିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆମାଜନ ହଉ, ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ସପିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନେଟୱାର୍କ ଯେମିତି ଫେସବୁକ୍, ମାଇ ସ୍ପେସ୍, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା କାମ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ 2000 ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତ ୱେବ୍ ହ୍ୟାଜ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ୱେବ୍ 2.0 ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ୱେବ୍ 2.0 ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା 2.0 ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। କି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ୱେବ ର ଆମେ ଜାଣିବା। ତ several essential technology and component make up the world wide web. This technology enables the creation and navigation and interaction with the website and web application. The most important element include ଆମର ଅଛି କଣ ୱେବ ପେଜ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି HTML ହାଇପରଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଆମେ ଇମେଜ ଟେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ସବୁ ବା ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଲିଙ୍କକୁ ଆମେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବା ଆମେ ଇନପୁଟ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବା ବା ଆମେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ହଉଛି ୱେବସାଇଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଡୋମେନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଟା ହଉଛି କି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହାଇପର ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ ଥାଏ, HTTP କହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ହାଇପର ଲିଙ୍କ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ସେଗୁଡାକୁ ଆପଣ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ୱେବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ୱେବ ବ୍ରାଉଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେଥିରେ କାମ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ଗୁଡା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋମ, ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ, ସଫାରି, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏଜ୍, ଅପେରା, ଏଗୁଡା ସବୁ କାମ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ୟୁଆରଏଲ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛି ଲିଙ୍କ ଆଉଛି, ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଫର୍ମ। ଯେମିତିକି ଆମ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆସୁଛି, ଯେମିତି HTTP ଆପଣ ସ୍ଲାସ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ଥିବ, ସେଟାକୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି http://www.example.com about ଏମିତି ସମଥିଙ୍ଗ ଡାଟା ଆପଣ ଲିଙ୍କ ଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ୱେବ ସର୍ଭର, ଯୋଉଟା ଆମର ରହୁଛି ଗୋଟେ ୱେବ ସର୍ଭର ୟୁଆରଏଲ, ଯୋଉଟା ଆପଣର ଲିଙ୍କଟା ଆସୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟୋର କରୁଛି ତାକୁ, ସେଟା ଆପଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ୱେବ ର। HTTP ବା HTTPS ହାଇପରଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉଛି ଡାଟାକୁ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାଯାଉଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହଉଛି ୱେବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଟା ବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ହଁ, ତ ଯୋଉଠି ହାଇପରଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କାମ କରୁଛି ବା ଇଏ କାଡାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ସ କାମ କରୁଛି ବା ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଠି କାମ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଫିଚର୍ସ ଏଣ୍ଡ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ୱେବରେ କଣ ଏଟା ରହୁଛି। ଏଟା ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବା। ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ହଁ, ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ରହୁଛି, କୋଲାବରେଟିଭ ଏଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଟାକୁ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଇ କମର୍ସ ବା ଅନଲାଇନ ସପିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ବହୁତ କାମ ଦଉଛି ହେଲା। ଏଜୁକେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବହୁତ କାମ ଦଉଛି। ଆପଣ ଇ ବୁକ୍ ହଉ, ଭିଡିଓ ହଉ, ଏଜୁକେସନାଲ ଲିଙ୍କ ହଉ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ସର୍ଚ୍ଚ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି। ତ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ୱେବର ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କଣ ରହୁଛି, ଯେମିତି ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ଟିକେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଜିନିଷ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା କାମ ମାନେ ଫ୍ରଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରଡ ବା ସାଇବର ଆଟାକ କରିପାରିବେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ।
डिजिटल डिवाइड डिजिटली सब जिनिस को डिवाइड कर रखा है। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन भी एटा फेक न्यूज़ भी दिया ही था। एटा गोटे प्रॉब्लम। ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन जेतिक दरकार तार अधिक थिबो। तापर आसला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बा कॉपीराइट इश्यू भी थाए। ए सब प्रॉब्लम पई एटा होची डिमेरिट से क्षेत्र रो अछि। तो एठी होची कन्क्लूजन आपण निजे डिराइव करंतु बा एठी वीडियो को पॉज करिक आपण आराम से पढि परिबे। तापर आमे सेकंड क्वेश्चन को आसीबा कोन कहूची ना व्हाट आर द सर्च इंजिन? सर्च इंजिन एई टिके आगु सर्च इंजिन गुडा को कोन कहली जे कोनोसी आपण वेबसाइट रे आपण जाउछंती निकोडे वीडियो न्यूज़ देखुछंती सेगुडा काम कोन कहउछंती सर्च इंजिन। जेमिति कि आपण एग्जांपल होची गूगल बिग याहू, बिंग याहू एगुडा सब होची सर्च इंजिन रे जाउछ। तो कंपोनेंट कोन ना यार कंपोनेंट होची सर्च इंजिन कोन मतलब क्लाउडिंग Crawling refers to the process where the search engine used to automated boot and spider to browse the web and collected information various website ରୁ ସେ କଣ କରେ ନା କଲେକ୍ଟ କରେ ଇଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍। ତ ସେଟା କୁହାହଉଛି କଣ କ୍ଲରିଂ। ଯେମିତି ଆମର ଭିଡିଓ ହଉ ମିଡିଆ ଡାଟା ହଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଲିୟନ୍ସ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ସନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ହିରୋ ହିରୋଇନ ଫଟୋ ମାନେ ଫଟୋ ଇମେଜ ମାଗିବେ ସେ ଦେଖେଇଦବ। ତାମାନେ ଇଏ ବହୁତ ଭାଗରୁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ one of the search engine clouds and gather the content in the different website and the next step the indexing ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିବ। index କରିକି ରଖୁଛି and search engine analyze the content each page and note the essential element of keywords link image metadata ବା ଯେକୌଣସି ହଉ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖୁଥାଏ ବା ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ କରିକି ରଖୁଥାଏ। ତାପରେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିବ ଡାଟାଟାକୁ। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଗୁଗଲ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାଟାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କରିକି ରଖୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଡିସପ୍ଲେଇଂ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ କରଉଛି ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ। ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖଉଛି ବା ଇମେଜ ଦେଖଉଛି ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଡିସପ୍ଲେ କରଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ ଯାଉଛି ଜେନେରାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେମିତିକି ଆମର ଜେନେରାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇଟ୍ସ ହଉ, ବ୍ଲଗ୍ସ ହଉ, ଏକାଡେମିକ୍ ପେପର୍ସ ହଉ ଏଗୁଡା ଆମେ ଯେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଜେନେରାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଗଲ, ବିଙ୍ଗ, ୟାହୁ ଏଗୁଡା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ଭର୍ଟିକାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେମିତି ଆମର ଯାଉଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ niche ବା category content and making the specialized particular industry ଯେମିତିକି ଗୁଗଲ ସ୍କଲାର ହଉ, ଆମାଜନ ହଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ ଏଇଟା ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଗୁଡାକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପେସିଆଲ ଆପଣଙ୍କର ବା ଭର୍ଟିକାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଭର୍ଟିକାଲି ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଭାଇଜର ଏଗୁଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ମେଟା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ? Meta search engine does not have its own database or index website এটা ନିଜର ନଥାଏ। Instead of gather the search result other search engine ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଡଗଫିଲ୍ ହଉ ବା ମେଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ ଗେଦର ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଗଲ ଆଣ୍ଡ ବିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡଗଫିଲ୍ ଟାକୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ମେଟା କ୍ଲାଉଡ୍ ଯୋଉଟା ଏନାଦର ମେଟା ସର୍ଚିଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଅଲଗା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଏଟାକୁ ଓପନ୍ କରିକି ଚଲେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ସ୍ପେସିଆଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସେଟା ଗୋଟେ କାମ କରେ ନା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପର୍ପସ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ଜେନେରାଲ ୱେବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏଟା କାମ ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ସଚ୍ ଏଜ୍ ଡାଟାବେସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୋଉଟାକି ଇଭେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଡ ବାଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଟା କାମ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆର୍ଚିଭ୍ ହଉ, ଗୁଗଲ ଇମେଜ ହଉ, ଗୁଗଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ହଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରାଇଭେସି ଫୋକସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ? ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାଇଭେସି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ଯୋଉଟାକି ଡଗ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ପେଜ୍ ଏଗୁଡା ସବୁ। ତ ତାପରେ ହଉଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ର ବେନିଫିଟ୍ସ କଣ? ନା ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇଜି ଅଫ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ତ ଟାଇମ୍ ସେଭିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ, ସପୋର୍ଟିଂ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ର ଭୂମିକା ଥାଏ। ତାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବି ଅଛି ଯେମିତିକି ଆମ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜିଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରେ ରହୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡ ହ୍ୱେର୍ ଦ ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେବ୍ ମାଷ୍ଟର ଅପ୍ଟିମାଇଜିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହାୟର ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମିଳିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଟା ଅପ୍ଟିମାଇଜ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମିସ୍ ଇନଫରମେସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେସି କନସର୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ଏଟା ବି ହ୍ୟାକ୍ କରି ହଉଛି। ତାପରେ ଆଲଗୋରିଦମିକ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଆପଣ ଆଲଗୋରିଦମ ରେ ପାଆନ୍ତିନି। ତ ଏ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି ଆପଣ ଏଠି ଭିଡିଓ ପଜ କରିକି ପଢିପାରିବେ। ଆମେ ଆସିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ କଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଏମଏସ୍ ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ତ ଏମଏସ୍ ଅଫିସ ର ଆପଣ ଯୋଉ ଏମଏସ୍ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା।
MS Word is one of the most widely used word processing application in the world. It is part of the Microsoft Office suite and provides a range of features designed to facilitate the creation, editing, formatting, sharing the document ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡାକ କାମ ଆସିଥାଏ ନା ତ ଏଇଟା ଆପଣ ୱାର୍ଡସିଟ୍ ଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଟାଇପ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆମେ ଡାଟାଟାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବନେଇକି ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ over the year, MS Word has evolved by including many powerful tools, making the essential software and professional students, writers, and anyone who need to the create, manipulate the text-based document. ଯୋଉଟା text ଆକାରରେ ଯେକୌଣସି document ରଖିବା ପାଇଁ MS Word ଟା ବହୁତ ହି କାମ ଦେଇଥାଏ। ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଟା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ MS Word ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଏଟା ଆମ MS Word ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି MS Word ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଟାକୁ ଆପଣ ଓପନ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ଟାଇପ କରିକି ଜିନିଷଟାକୁ ଟାଇପ କରିକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା MS Word ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା so below we are exploring some of the key features of MS Word, each explaining the details. କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଛି MS Word ରହିଛି ଯେମିତି କି ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ UI ribbon ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖଉଥିଲେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ MS Word ଖୋଲିକି ତ ଏଠି ଆପଣ ribbon ରହିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ସବୁ ribbon ରହିଛି ଇଏ ଟାସ୍କ ବାର ରହିଛି ଏଠି ସବୁ ଟାସ୍କ କରିପାରିବେ ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ ହୋମ ଇନସର୍ଟ ଡ୍ର ଡିଜାଇନ ଲେଆଉଟ ଇଏ ଆମର ରେଫରେନ୍ସ ମେଲିଂ ରିଭ୍ୟୁ ଭ୍ୟୁ ହେଲ୍ପ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଫର୍ମାଟଟା ଆପଣ ଆରାମସେ ୱାର୍ଡରେ ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଆପଣ ଶିଖିଥିବେ ନା ତ ଏଇଟା ଆପଣ MS Word ବାବଦରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଠି କଣ କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ରିବନ ଇଣ୍ଟରଫେସ ରହୁଛି ହେଲା ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ହୋମ ଇନସର୍ଟ ଡିଜାଇନ ଲେଆଉଟ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ହେଲା ତାପରେ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସେସ ଟୁଲ ବାର ଯୋଉଠି ଲୋକେଟେଡ୍ ଦ ଟପ୍ ଲେଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣ ରହୁଛି ଟପ୍ ଲେଫ୍ଟରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସେସ ଟୁଲ ବାର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଅଣ୍ଡ ରିଡୋ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅଣ୍ଡ ରିଡୋ ଏଇଠି ଆପଣ ରହିଛି ସବୁ ଏଇଟାକୁ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସେସ ଟୁଲ ବାର କହୁଛି ଅଣ୍ଡ ରିଡୋ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମାଉସଟା ଯୋଉଠି ବୁଲୁଛି ହେଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ୟୁଜର କ୍ୟାନ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ ଦ ଟୁଲ ବାର ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିପାରିବେ ଫାଇଲ ଟାଇପ ଲୋକେଟେଡ୍ ଦ ରିବନ ଫାଇଲ ଟାଇପ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଲୋକେଟେଡ୍ ଦ ରିବନ ଅଛି ଫାଇଲ ଟାଇପ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ ଟାଇପ ଏଠି ଫାଇଲ କରିବେ ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଫାଇଲଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ୱେଲକମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭ୍ ଆଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଫାଇଲ ଟାଇପ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ଲାଙ୍କ ଟାଇପ ଖୋଲି ପାରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଟାଇପ ଖୋଲିଲି ତାପରେ ଟେମ୍ପଲେଟକୁ ଚୁଜ କରିପାରିବେ ଟେମ୍ପଲେଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡିଜାଇନ କରିପାରିବେ ସ୍ପେଲିଂ ଗ୍ରାମାର ଚେକ୍ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ହେଲା ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର ଆସିବ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଲିଂ ବା ଗ୍ରାମାର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବ୍ଲୁରେ ହଉଛି ଗ୍ରାମାର ଆଉ ସ୍ପେଲିଂ ହଉଛି ରେଡ ହେଲା ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଅଟୋ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ବି ଅଛି ଅଟୋ କରେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜିନିଷକୁ ଟାଇପ କରି ରଖିପାରିବେ ଟେକ୍ସଟ ଏଡିଟ ଟୁଲ ବି ଅଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଟେକ୍ସଟକୁ ଏଡିଟ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ସଟରେ ଲେଖିପାରିବେ ଡିଜାଇନରେ ଲେଖିପାରିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା ତାପରେ ଟେକ୍ସଟ ଫର୍ମାଟିଂରେ କଣ ରହୁଛି ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ରହିପାରିବ ହଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଫର୍ମାସିଂ ରହିପାରିବ ଷ୍ଟାଇଲ ରହିପାରିବ ଟେକ୍ସଟ ଇଫେକ୍ଟ ରହିପାରିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ପଢିକି ବୁଝ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ ହେଲା ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯିଏ ବି ୱାର୍ଡ କରିଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଟେକ୍ସଟ ଇଫେକ୍ଟ ବି ରହିବ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ରିପ୍ଲେସ ବି ରହିବ ତାପରେ ପେଜ ଲେଆଉଟ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନସର୍ଟ ଗଲା ହୋମ ଗଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହୋମରେ ଆପଣ ପେଜ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିଲା ଷ୍ଟାଇଲ ରହିଲା ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଇନସର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଟେବୁଲ ରହିଛି ପେଜ ବ୍ରେକିଂ ରହିଛି ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଛି ଏଗୁଡାକ ରହିଛି ତାପରେ ଡ୍ର ରହିଛି ଏଠି ଡିଜାଇନ ରହିଛି ଏଠି ଲେଆଉଟ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଜିନ କରିପାରିବେ ସାଇଜ କରିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରୁ ଆଉ ବିଫୋର ଆଫ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଜିନ ଟା କମେଇ ପାରିବେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ୱାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲେଆଉଟରେ ଆପଣ ପେଜେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ରହୁଛି ମାର୍ଜିନ ରହୁଛି ପେଜ ସାଇଜ ରହୁଛି କଲମ ରହୁଛି ୱାଟରମାର୍କ ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି ତାପରେ ଇନସର୍ଟ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଇମେଜ ଗ୍ରାଫିକ ରହୁଛି ଟେବୁଲ୍ସ ରହୁଛି ଚାର୍ଟ ଗ୍ରାଫ ରହୁଛି ହାଇପରଲିଙ୍କ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରିବେ ଫୁଟନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଟ ନୋଟ୍ସ ବା ଏଣ୍ଡ ନୋଟ୍ସ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ତା ଦେହରେ ହେଡର ଫୁଟର କରିପାରିବେ ପେଜ ନମ୍ବର କରିପାରିବେ କୋଲାବୋରେସନ ଆଣ୍ଡ ସେୟାରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କମ୍ବାଇନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରି ପଠେଇ ପାରିବେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ଇମେଲ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇମେଲିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ବି ରହିଛି ଏଠି ମେଲିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ବି ରହିଛି ଇମେଲ କରିପାରିବେ ତ ଏ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଆପଣ ୱାର୍ଡ ଦଉଛି ହେଲା
ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର ହଉଛି ମେଲ୍ ମର୍ଜ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ରୋ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟୁଲ୍ ବି ରହିଛି, ଟେକ୍ସଟ ସ୍ପିଚ୍ ରହିଛି, ମ୍ୟାକ୍ରୋ ରହୁଛି, ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ସପୋର୍ଟ ୟୁଜରଟା ରହୁଛି। ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡଟା ଆପଣ କଣ ହବ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ, ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚର ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିପାରିବେ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଡିସନ ଯୋଉଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେବେ ଏଠି ଏଡିଟ୍ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ୱାର୍ଡଟାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇପ କରିଥିବେ ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରିକି ଫରମାଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ରଖିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଭ୍ ଏଜ୍ ପିଡିଏଫ୍ କରିପାରିବେ, ଏଟାକୁ ସେଭ୍ ଏଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଡିମାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି, ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା। କଣ କହୁଛି ରାଇଟ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍। ପାୱାର ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଆପଣ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହଉଛି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କ୍ଲାସ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିଥାଏ। ଏଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଏଟା ହଉଛି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ। ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର ପଢେଇବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବେ, ଯୋଉଟାକି ସିଷ୍ଟମାଟିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଆମକୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ତ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସରେ, ଏଟା ଅଫିସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ୱାଇଡଲି ୟୁଜ୍ଡ ଟୁଲ୍ସ ଇନ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଦ ଡେଲିଭରିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା କାମ ଦେଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଦ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ଜଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ସେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା କାମ ଦେଇଥାଏ। ଆଜ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ପିଭଟାଲ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ। ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ, particularly in the classroom କ୍ଷେତ୍ରରେ। The teacher and educator can leverage PowerPoint, enhance lessons and engage the student। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରିପାରିବେ ଆଉ ପାଠଟା ପଢେଇ ପାରିବେ। And streamline the process of delivering content। content କୁ delivery କରିପାରିବେ। It is presented the tools has evolved to include the various multimedia elements and animations and interactive features, making it and the excellent tools and dynamic teaching way ରେ ଆମେ ପଢେଇ ପାରିବା ପିଲାଙ୍କୁ। Below it the comprehensive explanation and how the PowerPoint can be used effectively in classroom। କ୍ଲାସରୁମରେ ଆମେ କେମିତି PowerPoint ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ହଉଛି କଣ, ଏନଗେଜିଂ ଦ ଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଜିନିଷ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏନହାନ୍ସ ଦ ଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଜିନିଷ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଆରାମ ସେ ଲେଖା ଅଛି ପଢିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଜୁଆଲି ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଶିଖେଇଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ପିଲା ଜିନିଷଟାକୁ ଶିଖିଲେ। ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଇମେଜ ହଉ, ଭିଡିଓ ହଉ, ଚାର୍ଟ ହଉ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଦେଖଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ, ସେଥିରେ ଆମେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ସାଉଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି ହେଲା। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଏଡ୍ କରିକି ବି ଆମେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଡିଓ, ଭିଡିଓ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭଲି ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍। ଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଏସ୍ ସେକ୍ସନ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ପାୱାର ପଏଣ୍ଟର କମ୍ବାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ବି ରହିଛି। ଅନଲାଇନରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ହଁ। ତାପରେ ହଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଲିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜ, କ୍ଲିୟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖେଇହବ। ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ। ତାପରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ବା କଷ୍ଟମାଇଜ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଲର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିକି ଏଡିଟ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ହଁ, କଷ୍ଟମ ଟେମ୍ପଲେଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେମ୍ପଲେଟ ଅଛି, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଡିଟ୍ କରିକି। ତାପରେ ହଉଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାର୍ଟିସିପାନ୍ସ। ତ କ୍ଲାସରୁମରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରେଇ ପାରିବା। ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ହଉ, ଏଗୁଡାକ ମ୍ୟାପ୍ ହଉ, ଏଗୁଡା ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ହଉଛି ସପୋର୍ଟିଂ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ହଉ, ଯେମିତି ଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉ, ଅଡିଟୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉ, ଆପଣ ମୋସନ ପିକ୍ଚର ହଉ ବା ଭିଡିଓ ହଉ, ଆମେ ଦେଖେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ବି କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ, ଯେମିତି କୁଇଜ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ହେଲା, ଏଗୁଡା ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ସପୋର୍ଟ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି, କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ଦେଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେଇ ପାରିବା। ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଫିଚର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଆମେ ଇମେଜ ହଉ, ଭିଡିଓ ହଉ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ଟାଇମ ସେଭିଂ ଏଫିସିଏନ୍ସି ରଖିଛି, ଯେମିତିକି ଲେସନଟା ପଢେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଖେଇଦବା, ସେଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ରହିଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆନିମେସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନଜିସନ ବି ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ। ଆନିମେସନ ବି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ନିଜର କନସେପ୍ଟକୁ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିପାରିବେ ହେଲା। ସେଠି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଠି ଆପଣ ପଢେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରମୋସନ ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଡିଜିଟାଲି ପାଠ ପଢିବେ। ଡିଜିଟାଲି ପଢିଲେ ସିନା ପିଲା ଅଧିକ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେମିତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଥ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବ। ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ
ତ ଏଇ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଏନକରେଜିଂ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବା। ହେଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବା, କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିପାରିବା। ହେଲା, ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଡାଟାକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ସ୍ଲାଇଡ୍ ବାଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ରିମୋଟ ଲର୍ନିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ କ୍ଲାसेस ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାसेस ହଉ, ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଏନସାଇକ୍ରୋନିୟସ୍ ଆମେ ଲର୍ନିଂ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସକୁ, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟର ୟୁଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ ବା କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଆରାମସେ କନକ୍ଲୁଜନ ପଢିପାରିବେ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। क्वेश्चन कौन कौन व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही इंपोर्टेंट आपनकर एटा होची आपनकर क्वेश्चन टा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग बा राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क कौन आम जाना, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्शन मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइस। मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइस रे आम नेटवर्क को आम प्रोवाइड कर कंप्यूटर नेटवर्किंग बोली कहउछंती। सच कंप्यूटर सर्वर प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर टू अलाउ देम द शेयर रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରିଣ୍ଟର ହଉ ହାର୍ଡୱେର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଇନଫର୍ମେସନ ଗ୍ୟାଦର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ। These devices are interconnected through the computer channel, communication channel द्वारा interconnected, which enable data transmission and sharing over short distance अनुसार एटा ट्रांसफर करूछि। लॉन्ग डिस्टेंस हो, आपण ग्लोब हो, नेटवर्क हो, एसु माध्यम एटा कोन करूछि एक्सेस करूछि। हां, तो लाइक वेब सर्विस, डाटाबेस एंड फाइल सिग्निफिकेंटली एक्सचेंज करि पारुछि। The fundamental goal of computer networking is to enable the seamless communication between the device, ensuring the efficient sharing resources information, and this internet is the largest and most well known example global computer network को एटा बुझौछ। ହେଲା, ତାପରେ computer network can be structured in various way, and this structure topologies can determine how data transmitted, किपरि डाटा टा ट्रांसमिटेड करा होछि, how device are connected, किपरि कनेक्ट करा होछि एको बुझौछि। तो network also vary in scale depending on other scopes and from the small personal network to the vast global network पर्यंत एटा बुझौछि। ता माने टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कोन हम बुझबा, प्रथमे होछि पर्सनल एरिया नेटवर्क, पान बोली हम कहउछन, मन रखंतु पान, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ स्मॉल स्केल नेटवर्क टाइपिकली यूज्ड फॉर द पर्सनल डिवाइस। पर्सनल डिवाइस पई हमें जो नेट यूज करंती एटा को होछि पर्सनल एरिया नेटवर्क, यूजुअली विद इन द रेंज ऑफ इंडिविजुअल, गुटे इंडिविजुअल रेंज भीतर रहउछि। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज डील्स फॉर कनेक्टिंग द डिवाइस सच एज लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स ए सब क्षेत्र एटा यूज हेता है। एटा पान एटा होछि अप टू 10 मीटर पर्यंत एटा काम करथा है। एग्जांपल कनेक्शन द स्मार्टफोन एंड ब्लूटूथ स्पीकर, लिंक द लैपटॉप, एटा को होछि नेट। ହେଲା, ବୁଝି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ହଉଛି ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଲ୍ୟାନ୍ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଲ୍ୟାନ୍ କନେକ୍ସନ ଡିଭାଇସ ୱିଥ ଦ ଲିମିଟେଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ସଚ୍ ଏଜ ଦ ହୋମ, ଅଫିସ, କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କଟା ଲାଗୁଛି ଲ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ହେଲା, ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ରିସୋର୍ସେସ ସଚ୍ ଏଜ ଫାଇଲ, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆକ୍ସେସ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଚାଲୁଛି। ଫାଇଲ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିସି କୁ ଆପଣ ଯେତେ ଏଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଟାଇପିକାଲି ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉଟା ଡିଭାଇସ ୱିଦିନ ଦ ଲ୍ୟାନ୍ यूजुअली कनेक्टेड विथ द केबल इथरनेट, इथरनेट द्वारा एटा कनेक्टेड थाए बा वायरलेस द्वारा वाईफाई द्वारा एटा लैन कनेक्शन भी हेई पारे। जेमिति एग्जांपल ए कंपनी ऑफिस नेटवर्क दैट कनेक्ट विथ द कंप्यूटर, प्रिंटर एंड फाइल सर्वर विथ द सेम बिल्डिंग रे एटा को सेम इंटरनेट द्वारा कनेक्टेड करा जाय, एटा लैन बोली कुआ जाय था। एटा होची स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया जो बिल्डिंग हो, कैंपस हो बा घर हो, एथिरे एटा कनेक्शन करा जाय। आउ कैन बी वेड बाय इथरनेट बा वायरलेस अनुसार चाहता वाईफाई अनुसार चलिबो बा इथरनेट बा गुटे आपणकर होची कोन वेयर बा तार लगिथिबो। होला, commonly use the sharing resource such as file and printer क्षेत्र रे एटा फाइल ट्रांसफर हो बा प्रिंटर क्षेत्र एटा काम देई थाए। तापर आसला वाइड एरिया नेटवर्क जोटा WAN बोली हम कहउछंती। तो वाइड एरिया नेटवर्क जोटा वाइड एरिया रे काम करिवो, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया रे एटा काम करूछ, एटा आपण जानथिबा दरकार। जेमिति कि आपणकर टेलीकम्युनिकेशन हो, सैटेलाइट लिंक हो, फाइबर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन डाटा हो, ए माध्यम रे होछ। जोटा कि हम कहउछंती इंटरनेट व्हिच इज कनेक्ट द मिलियन कंप्यूटर डिवाइस वर्ल्ड वाइड, एटा इंटरनेट को बुझौछ। यार कौन ना कवरेज लार्ज एरिया को बुझौछि। आउ कौन कहउछि फाइबर ऑप्टिकल हो बा सैटेलाइट हो बा लीज्ड लाइन हो, जोटा कि हम कहउछंती। हाला, या द्वारा कौन होଉଛି ना आपण लार्ज एरिया टाକୁ कवर କରି होଉଛି। अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल लेन्स एंड प्रोवाइड द इंटरनेट एक्सेस को बुझଉଛି।
टाइपिकली स्लोअर स्पीड कंपेयर टू द लैन द्वारा एटा टिके स्लोअर स्पीड अनुसार चले। तापर होची मेन जोटा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोली आमे कहउछंती। तो पॉलिटियन एरिया नेटवर्क मेन इज डिजाइन टू कवर द लार्ज एरिया देन द लेन। लेन अनुसार एटा लार्ज एरिया को कवर करूछ, एटा मन रखथिबे। जेमिति कि आपनकर विभिन्न गवर्नमेंट एजेंसी हो, सिटीज हो, एई सब क्षेत्र यूनिवर्सिटीज हो, ए जगह रे एटा कनेक्शन कराई थाए। फॉर एग्जांपल ए यूनिवर्सिटी कैंपस कनेक्ट टू द मल्टीपल बिल्डिंग्स, द सिटी प्रोवाइडिंग द पब्लिक वाईफाई सर्विस जोटा कि हम देइथाए। एटा आमे मेन बोली कहउछंती। हाँ, जोउटाକି मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोली आमे कहउछंती। इट कवर द लार्ज एरिया को कवर करथाए। यूज द इंटरकनेक्टेड सर्वर लिंक अनुसार थाए, LAN अनुसार। तो टाइपिकल यूजर फाइबर ऑप्टिकल केबल एतार व्यवहार करा जायथाए। एंड आइडिया फॉर द कनेक्शन बिजनेस पई एटा भी काम देइथाए। तापर आसला कैंपस एरिया नेटवर्क कौन ना कैंपस नेटवर्क एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट द लैंड विद इन द लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। लैंड टाको लिमिटेड जियोग्राफी एरिया रे कनेक्ट करा दो सच एज यूनिवर्सिटी कैंपस भीतर हो, मिलिटरी बेस भीतर हो, आर्मी बेस जोटा हम कहू या भीतर। हां, तो एटा कहूची लैब क्षेत्र रे हो बा लाइब्रेरी क्षेत्र हो, एटा लिमिटेड एरिया रे एटा रखा हेतु। आउ मेट्रो बा वाइड टा होची वाइड एरिया रे। तापर यार की कंपनी कवर द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन एटा कवर करिवो। यूज होची कनेक्शन मल्टीपल लेन विद इन द कैंपस। आउ फास्टर देन द वन थारो एटा बेसी फास्टर एंड ऑफन मैनेज बाय द सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा एटा मैनेज करा दो जेमति यूनिवर्सिटी बिजनेस क्षेत्र एटा व्यवहार करा होची। तापर ला स्टोरेज एरिया नेटवर्क ऑन सेन। Storage area network is a specialized high performance network designed to provide the access to consolidated block level data storage and SAN connect the storage device such as disk array, but tape libraries and server and ensuring that the data can be stored and accessed efficiently केମିତି access करी हबो। And SAN are commonly used to enterprise the environment where the large amount of data need to be stored and accessed quickly such as data center। বা डाटा सेंटर अनुसार एटा कोन हबो ना एक्सेस करी हबो। एग्जाम्पल कौन कहूँ ना लार्ज डाटा सेंटर where the numerous server access centralized and storage for the hostile application database अनुसार रहितो। तार कीवर्ड आमे कोन कहउछन आमे जानिबा। प्रोवाइड हाई स्पीड दबो, टाइपिकली यूज द डाटा मैनेजमेंट पई एटा दरकार। आ फाइबर चैनल माध्यम रे एटा प्रोवाइड करा जिवो। आ एटा होची सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज रिसोर्स माध्यम रे एटा प्रोवाइड करा होची। तापर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN आमे कहउछन जोटा। VPN कौन ना प्राइवेट नेटवर्क वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज नॉट द फिजिकल नेटवर्क एटा फिजिकल नुहे एटा वर्चुअली रहिबो इन द ट्रेडिशनल सेंस बट द रेदर देन मेथड्स इक्वली कनेक्शन द प्राइवेट नेटवर्क अदर देन द इंटरनेट एटा प्राइवेट नेटवर्क बुझौछ VPN जोटा हम कहउछंती एटा हम कोन रहउची ना इवन इफ द जियोग्राफिकल डिस्टेंस अनुसार जदि आप रहउछंती प्राइवेट नेटवर्क आपण लगेई परिबे जेमिति कि आपनकर एग्जांपल बेस रे एम्प्लॉयी असेसिंग द कंपनी इंटरनेट नेटवर्क फॉर द होम और व्हाइल ट्रैवलिंग अब्रोड। अब्रोड जाउछन तो कंपनी नेटवर्क टा यूज करि पारे। फ्लाइट रे जाउछन फ्लाइट रे गुटे नेटवर्क अछि जोटा कि हम कहउछन VPN बोली हमें कहि परिबा। फ्लाइट रे आपनकर कोनोसी इंटरनेट चलेनी त प्राइवेट इंटरनेट टा चलता। तो प्रोवाइड सिक्योरिंग द एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ओवर पब्लिक नेटवर्क ऊपर एटा एनक्रिप्टेड थाए बा एटा पर्सनली प्राइवेट थाए एंड होची ऑफन यूज्ड टू रिमोट एक्सेस रिमोट जोटी इंटरनेट जियोग्राफिकल रे चली परिबने सेठी एटा काम करथाय हेल्प टू एन्श्योर द डाटा प्राइवेसी को एन्श्योर करथाय आ टाइपिकली यूज द प्रोटोकॉल लाइक द IPSCS बा SCL बा TLS एई प्रोटोकॉल को फॉलो करथाय। तापर हला पीयर टू पीयर नेटवर्क P2P এটা কোন না নেটওয়ার্ক ইজ এ ডিসেন্ট্রালাইজ্ড নেটওয়ার্ক where the each device refers to as a peer ଗୋଟେ device କୁ ଆମେ peer କହୁଛନ୍ତି has equal authority to can the both client and server P2P network device are share resources directly without the need of central server ର ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିକି ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଟାକୁ ସେୟାର କରାଯାଉଛି ସେଟା P2P ନେଟୱାର୍କ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି this type of network commonly used to file sharing ଏଠି file sharing ପାଇଁ କୁହେ ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର file sharing ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର ଇଟ୍ ଏଗୁଡା ସବୁ ସେଗୁଡାକୁ P2P ଟାଇପ ର ଆପଣ ହଉଛି ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଫାଇଲ ସେୟାରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି ହେଲା ତ ତାର ହଉଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବା କି କଣ ନଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭର ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ କୌଣସି କଷ୍ଟ ପଡିବ ନାହିଁ ଡିଭାଇସ ଆର ଇକ୍ୱାଲ ପିୟର ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ଆଉ ଅଫେନ୍ ୟୁଜ ଟୁ ସ୍ମଲ ନେଟୱାର୍କ ଏଟା ଚାଲିଥାଏ ହେଲା ତ ଆଶା କରୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା 12 नंबर क्वेश्चन व्हाट आर द यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर कौन एप्लीकेशन यार यूजेस कौन हम जानिबा
तो कंप्यूटर हैव बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ रे कंप्यूटर बिना हम चलिया कष्टकर। तो इन्फ्लुएंसिंग वर्चुअल एवरी इंडस्ट्री हो, प्रोफेशनल हो, एस्पेक्ट द डेली लाइफ हो, एजुकेशन क्षेत्र में कंप्यूटर व्यवहार बहुत ही आवश्यक है। तो एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्मेड द हाउ वी लिव, आम केमिति बंचुचंती, वर्क एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेट एंड इवन थिंकिंग, आम जहाँ भावुचंती कंप्यूटर द्वारा इजी हो जाଉଛି। तो कंप्यूटर यूज टू मल्टीट्यूड एप्लिकेशन। तो कंप्यूटर विभिन्न प्रकार एप्लिकेशन व्यवहार होता है हैला। ता द्वारा ही आम काम करि पारुचंती। तो रेंजिंग फ्रॉम पर्सनल टास्क एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च हो बा बिलोंगिंग द कम्प्रेहेंसिव डिस्कशन अबाउट द एप्लिकेशन ऑफ कंप्यूटर वेरियस फील्ड किपरि काम करूछ। ଯେମିତି ଆମ ବିଜନେସ୍ ଅଫିସରେ ଅଫିସ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ଅଫିସକୁ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକଲି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଡାଟା ଅଫିସର ଡାଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୋର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ଆକାଉଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହଉ। ଇ-କମର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନଲାଇନ ସପିଂ ହଉ, ଆମାଜନ ହଉ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କନଜ୍ୟୁମର ରିଲେସନସିପ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟମର ହେଲ୍ପଲାଇନ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଅନଲାଇନ ଏଜୁକେସନରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ କାମ କରୁଛି। ଯେମିତି ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ହଉ, ଆପଣ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ହଉ, ହେଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏଟା କାମ କରୁଛି। ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏଟା କାମ କରୁଛି। କମ୍ୟୁନିକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମେଲ ହଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉ, ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ହଉ, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରୁଛି। ହେଲ୍ଥ କେୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ହେଲ୍ଥ ମେଡିକାଲ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ହଉ, ପେସେଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ହଉ, ଆପଣ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ଟେଲିମେଡିସିନ ହଉ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାମ କରିପାରିବେ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗେମିଂ ହଉ, ମ୍ୟୁଜିକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସର୍ଭିସ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଟି ବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ହଟଷ୍ଟାର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହଉ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆନିମେସନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହଉ, ଏଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି। ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ମଡେଲିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉ, ଡାଟା ଆନାଲାଇଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ ହଉ, ରୋବୋଟିକ ଅଟୋମେସନ ହଉ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ମନିଟରିଂ ହଉ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ ହଉ, ପବ୍ଲିକ ସେଫ୍ଟି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉ, ଅର୍ବାନ ପ୍ଲାନିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନେଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉ, ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଆନାଲିଟିକ ହଉ, ଆମର ଯେମିତି ୱେଦର କଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ରହିବ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛି। ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଆନାଲାଇଟିଂ। ଅଟୋମେସନ ବା ଅଟୋନମସ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେମିତି କାର ମାନଙ୍କର ହଉ, ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରୋନ ମାନଙ୍କର ହଉ, ତ ଏଟା ଅଟୋମେସନ ସର୍ଭିସ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟେ। ତାପରେ ହଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ହଉ, ଆପଣ ଯୋଉ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ଲଗଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ବି ଲଗଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, ଆମର କ୍ୟାମେରା ହଉ, ହେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଫରେନସିକ ଆନାଲାଇଜ ହଉ, ଆପଣ କୌଣସି କ୍ରାଇମ ହଉଛି, ଫରେନସିକ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫରେନସିକ ଆନାଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲଗେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଭିଗେସନ ମ୍ୟାପିଂ, ଯୋଉ ନେଭିଗେସନ ମ୍ୟାପିଂ ରହୁଛି ଆପଣ ବୋଟରେ, ସେଲରରେ, ପାଇଲଟ ବା ଆପଣ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯୋଉ ରହୁଛି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଟ୍ରାଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲାଗୁଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ। ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି, ଆରାମସେ ଡିରାଇଭ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ 3 ର ସବୁ ଯାହା ବି ପସିବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆରାମସେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆରାମସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ତ କଥା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ବିଶେଷ ବେସିକ ଜାଣିବା ଦରକାର ହଉଛି, ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସେସ୍ ଅ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବାଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆପଣ ସେଠି ଡେପ୍ଥଲି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।